One and all. Today discuss the topic addition of vectors. For addition of vectors, we will now discuss about the vector algebra. Vector algebra means vectors can be added geometrically or analytically using the certain rules. So that is called the vector algebra. So here moving to the sum of the two vectors means which are inclined to each other. We are using the two method. One is the triangular law of the addition method. One is the triangular law of the addition method. Second one is the parallelogram law of vectors. Second one is parallelogram law of the vectors. They are the two methods for using the vector addition. So here discuss about the triangular law of the addition method. Now discussing about the triangular law of the addition method. Here consider the two vectors, that is the A vector and B vector. So consider the two vector means one is the A vector, another one is the B vector. So here the A vector means that is the symbol of the arrow mark means that is the head. Another end that means it is the tail. So here consider the B vector means here the head means that arrow mark. So another end that means it is the tail. So head and tail. So now moving to the vector addition. So here the vector addition means the two vectors A vector and B vector by the two adjacent side of the triangle taken in a same order. அப்ப A and B என்ன பண்றோம்னா adjacent side of the triangular same side la எடுத்துக்கிறோம் same order la. அப்ப here consider the triangle. So that is the A. Here it is the B. So that means it is the triangle sides la எடுத்தாச்சு same order la எடுத்திருக்கோம் A and B. Here it is the A vector. Here it is the P vector. That means it is the P Q. ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ட்ரையாங்குலர் லாவை பொறுத்த வரையில் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ரிசல்டன்ட் எடுக்கணும். ரிசல்டன்ட் இஸ் கிவன் பை த தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டேக்கன் இன் ஏ ரிவர்ஸ் ஆர்டர். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த ரிசல்டன்ட். ஸோ ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் பிளஸ் பி வெக்டர். அப்போ ட்ரையாங்குலர் law of the addition பொறுத்த வரையிலும் the vectors A vector and B vector by the two adjacent side of the triangle taken in a same order. A and B னு same order ல எடுத்துட்டோம். Then the resultant is given by the third side of the triangle taken in a reverse order. இந்த directionல போனோம்னா order reverse orderல எடுக்கிறோம். So that is the resultant. அப்ப நம்ம இதை எப்படி கனெக்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா head of the first vector A vectorோட headல second vectorோட tail connect பண்ணி இருக்கோம். That means it is the B vector. So angle between the A and B vector means the resultant vector connecting the tail of the first vector and head of the second vector. அப்ப ரிசல்ட்டோட மேக்னிடியூட பொறுத்த வரையிலும் ஜியோமெட்ரிக்கலி எடுத்தோம்னா length of the R vector. That means it is the OQ. அப்ப R vectorோட மேக்னிடியூட பொறுத்த வரையிலும் எப்படி சொல்றோம்னா OQ சொல்லுவோம். So that is the magnitude. Direction எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா direction of the resultant vector means the angle between the R vector and A vector. இந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா direction எடுப்போம். அப்போ ನಾವು magnitude பொறுத்த வரையில் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the R vector is equal to A vector plus B vector. That means OQ vector it is equal to OP vector plus PQ vector. So that is the triangular law of the addition method. So now moving to the magnitude. Now we can find out the magnitude கண்டுபிடிக்கணும். magnitude கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே மெத்தடில் தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம்.
ஸோ தட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா மேக்னிடியூடுங்கும் போது நமக்கு என்ன வராதுன்னா வெக்டர் சிம்பிள் வராது, டைரெக்டாக என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஆர்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மேக்னிடியூடை பொறுத்த வரையிலும் கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள், ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஏ அண்டு பி வெக்டர் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தது தான். ஸோ இது ஏ, இது என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா பின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏ வெக்டர், ஹியர் இட் இஸ் த பி வெக்டர். ஸோ தட் பாயிண்ட் ஏ, அனதர் பாயிண்ட் பி. ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரையில் நம்ம எங்கேன்னு எடுத்திருந்தோம்னா தட் இஸ் த தேர்ட் சைடில் எடுத்திருந்தோம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த ரிசல்டன்ட். ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த ஓ. நவ் ஹியர் கன்சிடர் த ஏபிஎன், ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ தட் மீன்ஸ் என். ஸோ இந்த சைடை பொறுத்த வரையில் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இதை டீட்டாவாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி we know the sin theta, opposite side by hypotenuse, ஸோ adjacent side by hypotenuse. ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா b cos theta, இந்த சைடு நமக்கு என்ன வரும்னா b sin theta. ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த இதை ட்ரையாங்கிள் நம்ம தனியாக சைடில் வரைஞ்சிக்குவோம். ஸோ இது டீட்டா ஏ என் பி. இப்போ சைன் டீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு என்ன வருதுன்னா பிஎன் பை ஹைபாட்னஸ் பொறுத்த வரையிலும் ஏபி. அப்போ பிஎன் பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா என்னன்னு சொல்லிடுவோம் ஏபி சைன் டீட்டா. அப்போ ஏபிக்கு பதிவு நம்ம இங்கே என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், பி மேக்னிடியூடில் எடுத்துக்கிறோம் பின்னு. அப்போ பிஎன் ஈக்குவல் டு பி sin theta. It is the same manner we have find out the cos theta mean adjacent side an by ab. அப்போ abங்கிறது b cos theta னு வரும். that means it is an. ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா cos theta and sin theta, இதே மெத்தடில் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ the side OA and to ON. Now moving to the cos theta. அப்போ cos theta கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க, an by b. அப்போ an நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா b cos theta. ஸோ அதே மெத்தடில் வந்து sin theta கண்டுபிடிப்போம். sin thetaங்கும் போது bn by b. ஸோ bn அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா b sin theta. ஸோ இயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு, bn anங்கிறது சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம். Now moving to the Pythagoras theorem. அப்போ Pythagoras theorem பொறுத்த வரையிலும் OBNலேருந்து நம்ம எழுதினோம்னா OBNலேருந்து எழுதினோம்னா that means OB squared equal to ON squared plus BN squared. அப்போ இங்கே நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா ON squared டோட்டலாகவே இந்த சைடு நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கிறோம். அப்போ ON நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ எல்லாத்துக்குமே நம்ம மேக்னிடியூடு தான் எடுக்கிறோம். ஸோ ரிமூவ் த வெக்டர் சிம்பிள், ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ON பொறுத்த வரையிலும் OA அண்டு AN, OA அண்டு AN. அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா A ப்ளஸ் B cos theta ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் BN பொறுத்த வரையிலும் B sin theta ஹோல் ஸ்கொயர்டு. அப்போ நவ் இயர் A ப்ளஸ் B ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஃபார்முலா இயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள், A ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் B ஸ்கொயர் cos ஸ்கொயர் theta ப்ளஸ் 2AB cos theta ப்ளஸ் B ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் theta. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் தட் ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா பியை மட்டும் ஒரு சைடு கொண்டுட்டு வந்துடுவோம். A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் B ஸ்கொயர், இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா B ஸ்கொயர் மட்டும் காமனாக இருக்குது. அப்போ அதை மட்டும் டேக் அவுட் த காமன் வேல்யூ. அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்னா B ஸ்கொயர் cos ஸ்கொயர் theta ப்ளஸ் sin ஸ்கொயர் theta ஆஃப்டர் த 2AB cos theta. ஸோ இப்போ sin ஸ்கொயர் theta ப்ளஸ் cos ஸ்கொயர் thetaவோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் 1. ஸோ நவ் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு A squared plus B squared plus 2AB cos theta. அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா மேக்னிடியூடு மட்டும் வேணும். அப்போ மேக்னிடியூடுங்கும் போது நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா ஆர்னு எழுதிக்கலாம்.
அப்போ r equal to root of a squared plus b squared plus 2ab cos theta. So that is called the magnitude of the resultant vector. That is called the magnitude of the resultant vector. So now moving to the direction. இப்போ டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். டைரக்ஷன் பொறுத்த வரையில் ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம்னா the angle between the r vector and a vectorன்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் போவோம். அப்போ டைரக்ஷன் பொறுத்த வரையில் நமக்கு வந்து ஆங்கிள் எங்கேருந்து எடுக்கலாம்னா ஆர் வெக்டருக்கும் அண்ட் ஏ வெக்டருக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள். ஸோ தட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு த ஆல்ஃபா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர். ஸோ நம்ம இங்கே ரைட் டவுன் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இது ஏ ப்ளஸ் பி வெக்டர். ஏன்னா மாடுலஸில் தான் எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஆர் எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு root of a squared plus b squared plus 2ab cos theta. இப்போ நம்ம ஆங்கிள் கன்சிடர் பண்ணணும். தட் ஆங்கிள் என்னன்னு சொல்லியிருக்குன்னா ஆல்ஃபா. ஸோ இயர் தட் மீன்ஸ் இட் இது டேன் ஆல்ஃபா எடுக்கலாம். டேனை பொறுத்த வரையில் நமக்கு என்ன வரும்னா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது பிஎன், அட்ஜசன்ட் சைடுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன். அப்போ டேன் ஆல்ஃபா பொறுத்த வரையிலும் பிஎன் பை ஓஎன். அப்போ ஓஎன் பொறுத்த வரையில் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஓஏ ப்ளஸ் ஏஎன். அப்போ பிஎன் டிவைடட் பை ஓஏ ப்ளஸ் ஏஎன். இப்போ டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பிஎனோட வேல்யூ ஆல்ரெடி we know the b sin theta. OA value means that is the a, an means b cos theta. அப்போ now write down that equation. எப்படி எழுதுறான்னா ஆல்ஃபா நமக்கு வேணும். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் டைரக்ஷன். அப்போ டேன் இந்த சைடு வரும்போது டேன் இன்வர்ஸ் பி சைன் டீட்டா பை ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் டீட்டா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர். another one is the magnitude of the resultant vector. So that means it is the triangular law of the vector addition. So triangular law of the vector addition பொறுத்த வரையில் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா the vectors a and b to adjacent side of the triangle taken in a same order means resultant is given by the third side of the triangle taken in a reverse order. So that is called the triangular law of the vector addition.